Je peux voir vos seins? Pardon, vous connaissez le prix d'une chambre à Paris, c'est pas... 영화의 주인공 안느. 그녀의 직업은 엘르 매거진 기자이며 현재는 음지에서 일하는 여성들에 대한 기사를 쓰고 있습니다. 그래서 안느는 과거 가난한 유학생이었던 알리샤를 만나게 됩니다. Vous pouvez m'ouvrir? Je suis prête à payer ce que vous voulez. Votre nom sera pas cité. Je pense que c'est un bon deal, ça, pour vous. Est-ce que vous pensez que vous le faites que pour l'argent? 그렇게 그녀는 알리샤가 이 일을 하게 된 계기를 듣게 됩니다. 그녀는 폴란드 출신 가난한 유학생이었고 파리에 있는 방을 알아보고 있었죠. Pour au ménage, moi je suis pas très exigeant. La chose qui compte, c'est que vous fassiez la poussière autour des livres. 그런데 Je peux voir vos seins? Pardon, vous connaissez le prix d'une chambre à Paris, c'est pas... 방값을 싸게 주는 대가로 몸을 요구했던 집주인. 그녀는 당차게 거절하고 대학 측에 머물 수 있는 방이 있는지 문의하게 되지만 Il est hors de question qu'on vous donne une chambre comme ça. Il y a des listes d'attente, vous savez. 알리샤뿐만 아니라 대기자가 많았습니다. 당장 전화할 돈도 없던 그녀. 우연히 만난 아랍 출신 유학생 덕분에 엄마에게 연락할 수 있게 됩니다. C'est une carte téléphonique. Arrête de faire ta princesse, ça va, j'essaie de t'aider moi. 그러나 엄마에게 어떤 도움도 받을 수 없었습니다. Przepraszam, rozmowy mnie... Tak, nie będziesz za wszystko płacić. Wiem, jesteś oszczędna, tak. 그렇게 우연히 만난 유학생과 조금 가까워지지만 그 또한 다른 속내가 있었기에 알리샤를 도와주었던 것이었습니다. Tu fais tout ça parce que tu veux coucher avec moi? Je suppose que tous les mecs ont envie de coucher avec toi, non? Bah ouais, bien sûr. 그렇게 안느는 알리샤와의 인터뷰를 끝내고 또 다른 여대생 샤를로트를 만나게 됩니다. C'est comme les clopes, en fait. C'est difficile d'arrêter. Parce que d'un coup, j'ai de l'argent, quoi. 샤를로트의 과거의 모습은 여느 평범한 가정의 여학생이었습니다. Et ta mère m'a dit que tu étais dans une grande école maintenant. T'arrêtes de raconter n'importe quoi à tout le monde. Je suis en prépa, j'ai pas une grande école. 이렇게나 평범했던 그녀는 현재 롤라라는 가명을 쓰고 음지에서 생활하게 됩니다. Vous avez deux portables? Bah ouais, j'en ai un pour moi et puis un pour les clients. Oui, ça je fais. Sans préservatif. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous avez pas peur? Bah non, j'ai pas peur, 롤라는 정말 여러 남자를 만나게 됩니다. 특히 상대 남성들은 대부분이 중년이었죠. 그리고 그 중에는 왠지 모를 눈물을 흘리는 중년도 있었습니다. 이런 짓을 하는 자신의 모습이 씁쓸하고 초라해 보였을까요? 또한 중년은 싸구려 가구와 아크릴 니트가 즐비한 임대주택에 그녀를 부르게 됩니다. 그는 형편이 좋지 못했으나 롤라를 불렀던 것이죠. L'odeur des HLM, je sais pas moi, les pulls en acrylique, j'ai mis une annonce. Et en très peu de temps, j'avais genre 50 mails, 60 mails. 그리고 최악의 남성은 바로 이 남자였습니다. 그의 변태적인 성적 만족감을 위해 그가 먹다만 와인병을 들고 안느는 이런 일을 하는 여성들을 인터뷰하며 자신도 몰랐던 남성의 또 다른 면에 대해 많은 걸 알게 됩니다. 사실 그녀는 지난 몇 년간 남성들이 그렇게나 젊은 여자를 밝히는지 잘 몰랐습니다. 왜냐하면 그간 자신에 대한 남성들의 모습은 본능적이라기보다 냉소적이었기 때문이었습니다. 그리고 롤라의 말로 인해 성매매를 하는 남성들은 모두 문제가 있다는 안느의 편견도 깨져버리고 말죠. Comment ces hommes, ils ont un profil psychologique particulier, ils ont des problèmes? Ils sont complètement normaux. C'est pas des pauvres types. Bah, ils ont pratiquement tous l'âge d'être mon père, donc... 우연히 킨 남편의 노트북에는 야한 동영상이 있었습니다. Je me suis rendu compte que dans cette foutue baraque, tous les hommes regardent du porno sur leurs ordis. Tu travailles sur cet article, t'es vraiment bizarre. 그리고 문득 그녀는 오랫동안 남편과 스킨십이 없었다는 걸 깨닫게 됩니다. 그래서 안느는 혼자서 일을 해결했습니다. 하지만 이럴수록 그녀는 더 초라해져 갔죠.
인터뷰에서의 쿨한 모습과는 다르게 지극히 가정적이고 현실적인 안느의 모습. Moi, je pense que t'exagères un peu là. Tu vois pas la chance que t'as? Pardon. T'as fumé? Mais je t'assure, tu devrais, toi aussi. Je suis tout chignon. Détache un peu tes cheveux, quoi. Et promets-moi juste pour ce soir de pas sortir un de tes trucs féministes, d'accord? 내키진 않지만 결국 남편 상사를 위해 저녁을 준비하게 됩니다. Vous aviez avec... 그리고 그녀는 남편의 상사들에게서 인터뷰한 여대생과 성매매를 했던 남성들을 보게 됩니다. Tu viens voir la visite privée qu'on fait dans 10 jours. Ah bon? Sur quelle nouvelle artiste? 한편 여전히 불법적인 일을 하고 있는 롤라. Que j'ai niqué à midi? Ouais, ça se voit. Non, sérieux. 천연덕스럽게 이 일이 힘들지 않다며 말한 그녀는 사실 때때로 매우 위험한 상황에 처하기도 했습니다. Arrête, je te dis. Lola, ça va. Les photos, si tu veux, mais rends-moi ce téléphone, j'ai tout là-dedans. Oh, putain de merde! 또 그녀는 남자친구가 있었지만 그 일로 인해 자연스럽게 점점 관계가 소원해집니다. Pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Tu vois quelqu'un? C'est bête. 인터뷰를 시작하며 자신의 삶까지 돌아보게 된 안느. 과연 안느는 무사히 이 일을 마칠 수 있을까요? 이 영화는 여성 섹슈얼리티에 대해 말하는 영화입니다. 영화의 주인공 안느는 누군가의 엄마이자 아내였으며 직업은 엘르 매거진의 기자였습니다. 그리고 우연히 성매매하는 여성들을 인터뷰하게 되면서 안느는 자신의 결혼 생활과 성적 관계 그 자체에 대해 의문을 던지게 됩니다. 그녀가 인터뷰한 샤를로트와 알리샤의 말들은 안느의 편견을 모두 깨버리게 됩니다. 샤를로트는 가족과 남자친구 모르게 시작한 일이지만 그녀는 때로는 놀이처럼 관계를 즐기며 그들을 성적으로 치유해준다는 소명의식까지 갖고 있었습니다. 그녀가 가장 힘들었던 건 이 일을 하기 위해 어쩔 수 없이 많은 거짓말을 해야만 한다는 것이었죠. 알리샤 또한 생계를 위해 시작한 일이었지만 그녀는 비싼 의류와 집을 구매하여 만족스러운 삶을 살고 있었습니다. 그리고 이들은 하나같이 자신들을 찾아온 남성들은 안느가 생각하는 찌질한 사회 부적응자가 아닌 오히려 정상인들이 더 많았다고 말합니다. 그래서 안느는 늘 저들보단 더 행복한 삶을 살고 있다는 오만과 매일같이 끔찍한 관계를 참고하며 돈을 벌고 있다는 편견이 있었으나 이들의 말로 인해 그 선입견들이 산산이 부서지게 되죠. 안느는 늘 아내와 엄마로서 남편과 아들을 챙겨주기 바빴으며 남편 또한 그녀를 여성이 아닌 단지 조력자로서의 아내로만 보았습니다. 그녀도 이러한 삶에 익숙해 보였죠. 하지만 샤를로트와 알리샤를 만나게 되면서 점점 그녀는 그간 잊어왔던 성욕과 사랑, 따뜻한 눈길에 대해 간절함을 느끼게 됩니다. 그래서 안느는 스스로 위로하며 사랑해도 보지만 단지 그뿐. 스스로에 대해 더 초라하게 느끼게 됩니다. 그리고 안느는 자신의 남편도 혹시나 알리샤와 샤를로트의 손님 중에 한 명이 아니었을까? 아니, 남편의 상사, 더 나아가 대부분의 남성이 몰래 은밀한 관계를 즐기고 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 이 때문에 순간적으론 남성에 대해 혐오를 하게 되지만 그 이후에 밀려오는 안느의 감정은 억울함이었죠. 단 며칠이 아닌 몇 년씩이나 자신을 위한 삶을 잊은 채 살아왔다는 것. 자신 몰래 남편, 심지어 아들도 야한 동영상을 보며 성적 만족감을 누리며 살아왔다는 것. 결국 안느는 누군가의 필요로 인해 존재해온 수동적인 객체로서 살아왔다는 것. 이 모든 게 이미 너무나 나이를 들어버린 안느가 깨닫게 된 생각이었죠. 사실 이 영화는 뚜렷한 사건 사고 없이 진행되는 영화입니다. 그래서 이 영화가 말하고자 하는 주제도 조금은 모호한 편입니다. 하지만 영화 엘르는 정확하게 메시지를 던지는 영화라기보다는 누군가의 삶을 보여주어 이를 통해 관객으로 하여금 스스로 느끼고 생각하게끔 만드는 영화입니다. 뚜렷한 사건 사고가 없음에도 깊은 여운을 주는 영화 엘르였습니다.